Hello everyone. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ്. ഫിസിക്കലി ഡാറ്റ is organized as files, and files are a sequence of records, and these records can be either fixed length records or where all fields have fixed predefined length. Then we can have variable length records where the lengths of each field is not determined initially or it varies dynamically. Then what we have seen, the records in disk block can be either organized as spanned or unspanned. In spanned organization, a record can span or spread across more than one block. So if the size of the record does not fit in one block, then it can span to another. Or then unspanned organization, a record has to be completely stay inside one block alone. Then we have seen the blocking factor or BFR, number of records per block, that is the size of size of block, capital B divided by size of a record, capital R. Then we have seen what is the need of index or what is index. Index is a secondary access path using which we can easily access or locate or search data. Then we told there are files which are ordered as well as unordered files. Ordered files, the records are ordered based on some field value. Then unordered files in which the files are the records in the files are not ordered. Unordered files are also called heap files or pile files. Then we have seen the advantages or disadvantages of both ordered and unordered file. If we have an ordered file, search is faster, we can have binary search. On the other hand, when we have unordered file, we can have only linear search possible. Then we have seen some problems based on this. Then we have seen about index and how many index blocks we need, how we faster the access using index. These are the things we have seen in the last class. So today we will see some type of index, especially the single level ordered index. So yesterday I told index file have two entries. One is value of the field for which index is created, and the second one is the pointer to the record or block in which this value is there. So those are the two entries. So now we will see the type of index. So this classification is based on how many levels of index we have. Then so first category is single level ordered index. So here we have only single level index. So directly we go to the data from the index. Whereas if you have multiple levels, we may have index in between, a hierarchy of indices may be there. Then the index is also ordered, single level ordered index. The index file is always ordered. If the index file is not ordered, even though we have index, we may need to again linear search on index. So okay, we will go to the today's topic. Today's topic is single level ordered index. Single level ordered index, we have three types. We will be discussing about three types: primary index, clustering index, and secondary index. So first one is primary index. So we will be seeing primary index. So primary index is defined on an ordered data file. So the data file, നമ്മൾ ഏത് ഫയലിനാണോ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഫയല് ഓർഡേർഡ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫയലാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഫയലിൽ ഉണ്ടാവുക. മേ ബി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, നെയിം, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മാർക്ക്, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ആ ഫയൽ ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഏതെന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും.
അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ഫീൽഡ്, ഇപ്പൊ കീ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. കീ ഈസ് an attribute which uniquely determines a tuple or record. ഈ സെൻസിൽ പറയുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ഓർ കീ ഈസ് an attribute which uniquely determines a row. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് കീ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത കീ വാല്യൂ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഓരോ റോയ്ക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ മേ ബി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കീ. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഫയൽ ഈസ് ഓർഡേർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കീ ഫീൽഡ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂ. ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ഹാസ് എ കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂ. കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഡിഫറൻറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആണ്, സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ 1 2 3 4 അങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ 5 റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 5 രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഒരു ബ്ലോക്കിൽ കൊള്ളും. രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിലാണ് 6 7 8 9 10 അങ്ങനെ വരിക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡിയലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റർ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിലേക്ക്, 2ൽ നിന്നുള്ള പോയിന്ററും ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ, കാരണം രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡും ഇത് ക്ലിയർ ആകാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൽ ഉണ്ടാവുക കീ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ കീ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഇതല്ല കറക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, ഞാനിത് ആദ്യം സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിൽ വേറെ ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ കാണണ്ട, ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട, അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വെച്ച് ഓർഡേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 5 റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ പോസിബിൾ എങ്കിൽ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള 5 എണ്ണം ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല, 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഈ ബ്ലോക്കിലും 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള റെക്കോർഡ്സ് അടുത്ത ബ്ലോക്കിലും. 6 7 8 9 10 ഇവിടെ 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1ൽ നിന്ന് വേണം പോയിന്റർ. ഇപ്പം ജനറലി ബ്ലോക്ക് പോയിന്റർ ആയിരിക്കും, കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം സെക്കൻഡറി ടു മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ടു ക്യാഷ് എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡാണ് ആവശ്യമെങ്കിലും വി മേ നോട്ട് ഡു ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺലി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം, ഇൻസ്റ്റഡ് ഒരു ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പോയിന്റർ. അപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4ഉം 5ഉം എല്ലാം ഒറ്റ ബ്ലോക്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. 6 ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ബ്ലോക്കിലേക്ക്, 7 8 9 10 ഒക്കെ അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫയലും ഓർഡേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ 1 ആണ്, അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ 6 ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി 1 തൊട്ട് 5 വരെ എല്ലാം ഒരേ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോയിന്റർ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ആക്ച്വലി ഇൻഡെക്സ് എൻട്രികൾ വെറുതെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ്, കാരണം ഇൻഡെക്സ് എൻട്രികളും ഓർഡേഡ് ആണ് അല്ലേ. ഞാനിത് മാച്ചിട്ട് വേറെ കേസ് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 to 6 ഇവിടെ ഉണ്ട്, സോറി 1 to 5 is here, then 6 to 10 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ ഇത്രേ ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 1 ഈ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ആൻഡ് 6 ഈ ബ്ലോക്കിലേക്ക്. വാട്ട് അബൌട്ട് 2 3 4 5? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ 4 ആണെന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ 4 ആണെന്ന് വരുമ്പോൾ 4 എന്നുള്ള എൻട്രി ഇവിടെ ഇല്ല. ബട്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് ഓർഡേഡ് ആണ്. 1 കഴിഞ്ഞാൽ 6 ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും 4 ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ 1 6 മുമ്പായിരിക്കും 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക 6 മുമ്പ് ഏത് വാല്യൂ ആണുള്ളത് 1, അത് എവിടെയാണോ ആ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും 4 ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ 2 3 4 5ന്റെ പോയിന്റർ എക്സ്ട്രാ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ 50 ഇവിടെ ഉണ്ട്, പോയിന്റർ ഉണ്ട്. അതേസമയം 46ന്റെ പോയിന്റർ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയയിലാണെങ്കിൽ 46ന് പോയിന്റർ ഉണ്ടാവില്ല, 45ന് പോയിന്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 46 ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ 45 കാണും, 50 കാണും,
50യേക്കാളും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ 45 വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 45 ഉള്ള ആ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ് 50യേക്കാളും മുമ്പിലത്തെ ബ്ലോക്ക്, അതിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂവിനും പോയിന്റർ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് പകരം ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ഏതാണോ, ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക്, അയാൾക്ക് മാത്രം പോയിന്റർ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ്, അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ 6 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ 1ലേക്കും പോയിന്റർ, 6ലേക്ക് പോയിന്റർ, പിന്നത്തെ ബ്ലോക്കിൽ 11 ആണെങ്കിൽ 11ലേക്ക് പോയിന്റർ. നമ്മളിവിടെ ഐഡിയൽ കേസാണ്, എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഓർഡറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പറും ഓർഡറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവും. എന്തായാലും ഡാറ്റ ഫയൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്ത് ഓർഡറിലായിരിക്കണം. ഇൻഡെക്സ് ഫയലും അതേപോലെ തന്നെ അതേ കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂന്നിരിക്കും, അതേ ഓർഡറിലായിരിക്കും. ബട്ട് എല്ലാ കീസും ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ വേണ്ട. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ വാല്യൂ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു 2 തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ്. ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലേക്കും പോയിന്റേഴ്സ് വേണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ വാല്യൂസിനും പോയിന്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിൽ നോൺ ഡെൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പാഴ്സ്. നോൺ ഡെൻസിന്റെ വേറെ പേരാണ് സ്പാഴ്സ്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൻ എൻട്രി ഫോർ ഈച്ച് ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക്, ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദ കീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആങ്കർ. കീസ് ഓഫ് ആങ്കർ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡാണ് ആങ്കർ, അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്. ആ റെക്കോർഡ് വാല്യൂവിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോയിന്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് എല്ലാ റെക്കോർഡ്സിന്റെ കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂവിനും പോയിന്റേഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സിന്റെ കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂവിനും പോയിന്റർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ്. ഇഫ് ദ പോയിന്റേഴ്സ് ആർ ഓൺലി ഫോർ സം ഓഫ് ദ കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂസ്, then it is non dense or sparse. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് നോൺ ഡെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്, പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ആൻ ഓർഡേഡ് ഡാറ്റ ഫയൽ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഫയൽ ഈസ് ഓർഡേഡ് ഓൺ എ കീ ഫീൽഡ്. ആ ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ഫോർ ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ, ദ ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ഹാസ് ദ കീ ഫീൽഡ്, സെയിം കീ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. വാല്യൂ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലോക്ക് ആങ്കർ. സിമിലർ സ്കീം ക്യാൻ ബി യൂസ് ദ ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ ചില ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിന് പകരം ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡിന്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ 5 പോയിന്റർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പോയിന്റർ ഉണ്ടാവും 10 അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ 6 ആണെങ്കിൽ 5നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിലാണ് വരിക, 10ന്റെ ബ്ലോക്കിൽ. സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ 5ന്റെ ബ്ലോക്കിൽ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ആങ്കർ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ 1 നിന്നും 6 നിന്നും. എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരേ ഐഡിയ ഈസ് സെയിം. പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് എന്തായാലും നോൺ ഡെൻസ് ആണ്, സ്പാഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് എന്തായാലും നോക്കുക, ക്ലിയർ ആവേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പ്രൈമറി കീ ഡാറ്റ ഫയൽ ഒരു എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. നെയിം ഉണ്ട്, SSN, അത് അമേരിക്കൻ ഇതായതുകൊണ്ട് SSN. നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ ഉണ്ട് ആധാർ പണിയാ, ജോബ്, സാലറി, സെക്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഫീൽഡ്സ്. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ കുറേ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്. റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ഇത്രയും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക്, അടുത്തത് ഒരു ബ്ലോക്ക്, രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക്, മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക്, അങ്ങനെ 4, 5, 6, പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നെയിം വെച്ചാണ് ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നെയിം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ആരോൺ, AARON, ആരോൺ, ദെൻ അബൌട്ട്, ABBOTT, ദെൻ അങ്ങനെ പോയി എക്കോസ്റ്റ വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്. സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലാകുമ്പോൾ ആഡംസ് മുതൽ അക്കേഴ്സ് വരെ, ദെൻ തേർഡ് ബ്ലോക്ക് അലക്സാണ്ടർ മുതൽ അലൻ വരെ, ദെൻ അലൻ ട്രോണി മുതൽ ആൻഡസ്, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിൽ ഇതേ ഫീൽഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫീൽഡ് കീ വാല്യൂ നെയിം ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ബ്ലോക്കിലേക്കുള്ള പോയിന്റർ. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിലുള്ള ഈ കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിലുള്ള കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂ ആരോൺ, ED, ഒരു ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ആരോൺ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആരോൺ, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആരോൺ ED. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റർ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അബൌട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല, കാരണം സെയിം ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് ഓർഡേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ബ്ലോക്കിലുള്ള ആദ്യത്തെ എൻട്രി ആഡംസ് ജോൺ. അപ്പം ആഡംസ് ജോൺ, ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ. ഇനി തേർഡ് ബ്ലോക്കിലെ ആദ്യത്തെ എൻട്രി അലക്സാണ്ടർ ED, അലക്സാണ്ടർ എഡ്. ദെൻ ഫോർത്ത് ബ്ലോക്ക് അലൻ ട്രോയ്. And fifth block, the block anchor is first record Anderson Shad. Then next block Arnold Mack. പിന്നെ dot dot dot. There are many other blocks. And finally last Wong James. ഈ ബ്ലോക്ക്, അടുത്ത ബ്ലോക്ക് റൈറ്റ് പാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അമോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ അമോൾഡ് സ്റ്റീവൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അമോൾഡ് സ്റ്റീവൻ, ഇതാണ്, ഓക്കെ. ഈ അമോൾഡ് സ്റ്റീവൻ അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡെക്സ്, നേരിട്ട് ഡാറ്റ ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ് ലീനിയർ സെർച്ചോ ബൈനറി സെർച്ചോ ഒന്നും വേണ്ട. ഈവൻ ഡാറ്റ ഫയലിൽ നമുക്ക് ബൈനറി സെർച്ച് നടത്താം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ, കാരണം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ഫയൽ ഓർഡേഡ് ആണ് നെയിം വെച്ച്. അപ്പോൾ ആ നെയിം ഫീൽഡിൽ ഒരു ബൈനറി സെർച്ച് നടത്തിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ബട്ട് അതിനേക്കാളും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ. കാരണം എന്താ, ഡാറ്റ ഫയലിൽ 100 റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൽ ചിലപ്പോൾ 10 റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഡാറ്റ ഫയലിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും കുറേ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സിലും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫയല് ചെറിയ ഫയലായിരിക്കും, കാരണം 2 എൻട്രീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡാറ്റ ഫയൽ ഒരു ബിഗ്ഗർ ഫയലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡിൽ കൂടെയും ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. ഇപ്പം എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യും? അമോൾഡ്. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മളൊരു ബൈനറി സെർച്ച് ചെയ്യും, ഒരു മിഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അമോൾഡ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള, അപ്പോൾ മേ ബി ഓക്കെ മിഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിനേക്കാളും മുമ്പുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും. വീണ്ടും അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ അമോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തും, അമോൾഡ് മാക്ക്. അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേറെ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് അമോൾഡ് അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള AM കഴിഞ്ഞുള്ള വേറൊരു ആളുടെ ആയിരിക്കും. അത് ഏതായിരിക്കും? നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡോട്ട് മിസ്സിങ്, അത് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിലാവും. ഇതിനു മുമ്പുള്ള അമോൾഡ് മാക്ക് എന്ന ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും അമോൾഡ് സ്റ്റീവൻ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി. കാരണം ആ ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്തായാലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ 2 തരം എൻട്രി ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഒരു കീയും ഒരു പോയിന്ററും. കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫീൽഡ് വെച്ചാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിലേക്കുള്ള പോയിന്ററും. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പിലേക്ക് പോകാം. അതാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ്. പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സും ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സും കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സിമിലാരിറ്റി, രണ്ടിലും ഡാറ്റ ഒരു ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ഫീൽഡ്, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കീ, പ്രൈമറി കീ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ ഫീൽഡ് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ നെയിംസ് ഇത് കീ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് 2 പേർക്ക് സെയിം നെയിം വരില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് 1 2 3 4 2 റെക്കോർഡിൽ സെയിം നമ്പർ വരില്ല. ബട്ട് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആകുമ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ കീ അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോർ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 65 കുട്ടികളുടെ ഗ്രേഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ PDD എന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രേഡുകൾ, അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് S കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ പേർക്ക് A ഗ്രേഡ്, കുറേ പേർക്ക് B ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡ് വെച്ചാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, കുറേ പേർക്ക് A ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ A ഉള്ളവരെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. മേ ബി റോൾ നമ്പർ
ആക്ച്വലി ഞാൻ ആരുടെയും റോൾ നമ്പർ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ഇത് റോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ റോൾ നമ്പറുകൾ ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല. കാരണം എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയവരുടെ അടുത്തടുത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആദ്യത്തെ 10 പേർക്ക് എ ഗ്രേഡ്, പിന്നത്തെ 10 പേർക്ക് ബി ഗ്രേഡ്, അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, ട്രൂലി റാൻഡം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റ് കീ ഫീൽഡ് റോൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പറാണ്. ബട്ട് അത് വെച്ചല്ല നമ്മൾ ഫയൽ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫയൽ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ സാലറി, ഒരേ സാലറി ഉള്ളവരെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ളവർ, ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ പേരിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി കോഡിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ല, അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓർഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാലറിയുടെ ഓർഡറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പല കേസുകൾ വരാം. അപ്പോൾ നോൺ കീ ഫീൽഡിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ്, എന്തായാലും ഓർഡറിലാണ്. അപ്പോൾ എ ഗ്രേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ബി ഗ്രേഡ് വരിക. ഓക്കെ, എ ഗ്രേഡുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ബി ഗ്രേഡ് വരിക. അത് ഫയൽ എന്തായാലും ഓർഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത്, ബട്ട് ഒരു നോൺ കീ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സി ഡി അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേഡുകൾ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, എസ് ഗ്രേഡ് നീ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, ഫയൽ എന്തായാലും ഒരു ഓർഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത ഫീൽഡ് ഒരു യുണീക്ക് ഫീൽഡല്ല, അപ്പോൾ വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇതും ഈ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പം എ തന്നെ 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 പോയിന്റർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാണെന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ മാത്രം പോയിന്റർ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അവിടുന്ന് പിന്നെ എല്ലാ എസും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അവർ ബിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പോയിന്റർ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ റെക്കോർഡ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് പോയിന്റർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇൻക്ലൂഡ്സ് 1 ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ഫോർ ഈച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ്. ഈ ഫീൽഡിന്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂ? എ, ദെൻ ബി, ദെൻ സി, ദെൻ ഡി, എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് പോയിന്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഇൻസെർഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് എ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ്. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ഇൻസെർഷൻ ഡിലീഷനും കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത, ബട്ട് അതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം, അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവും. ഞാനിവിടെ വരച്ച് കൊളാക്കണ്ട. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു ഡാറ്റ ഫയലിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നമ്പർ, നെയിം, SSN, ജോബ്, ബർത്ത് ഡേറ്റ്. അതായത് ആക്ച്വലി എംപ്ലോയീസിന്റെ അതാണ്. അപ്പൊ എംപ്ലോയിയുടെ പേര്, SSN, ജോബ്, ബർത്ത് ഡേറ്റ്, സാലറി ഉണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെയും കണ്ടത്. ബട്ട് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ നെയിം വെച്ചാണ് ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ വെച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ, നമുക്ക് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും അടുത്തടുത്ത് കിട്ടും. അടുത്ത് 2, പിന്നെ 3 ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട്, ദെൻ 4, ദെൻ 5, ദെൻ 6, ദെൻ 8. ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസ് ഏതാ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7 ഇല്ല. അതായത് 7 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ബട്ട് ഉള്ള വാല്യൂസിന് ഓർഡറിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ഇതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസ്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ഇവിടെ വേണ്ടത്, ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ 1 ഓരോന്നിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പോയിന്റർ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ 1ന്റെ പോയിന്റർ എവിടെ ആയിരിക്കും? 1 ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ആ ബ്ലോക്കിലേക്ക്. ചിലപ്പോൾ ഈ 1 തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ 100 റെക്കോർഡ്സ് ആണ് പോസിബിൾ. ബട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1ൽ തന്നെ 150 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 100 റെക്കോർഡ്സ് ഒരു ബ്ലോക്കിലും 50 റെക്കോർഡ്സ് അടുത്ത ബ്ലോക്കിലാവും. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ ബ്ലോക്കുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സെൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് പോലെ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ലിങ്ക്ഡ് ലൊക്കേഷൻ ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ബ്ലോക്കിലുണ്ടാവാം. ബട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് മാത്രമേ പോയിന്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 1 കിട്ടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എല്ലാ 1നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 2 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലെ ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡാണ് 2. അതുകൊണ്ടാണ് 2ന്റെ പോയിന്ററും
ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക്, 1ന്റെ പോയിന്ററും ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക്. 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 3യുടെ പോയിന്റർ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലേക്ക്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ, എന്താ 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്താ പോയിന്റർ 2ന്റെ അവിടേക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഡൗട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പോയിന്റർ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ ഈ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിന്റെ ആ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് പോയിന്റർ, അല്ലാണ്ട് ആ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂലേക്കല്ല പോയിന്റർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ആ 3 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സിമിലർലി ഇപ്പൊ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 4 എന്ന വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 3 ആണ്, ബട്ട് 4 അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ബ്ലോക്കിലുള്ളത് കൊണ്ട് 3യുടെ പോയിന്റർ അതിന് മുമ്പത്തെ ബ്ലോക്കിലേക്കായിരുന്നു. ഇനി 5 സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്, ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെയാണ്. ആ ബ്ലോക്കിൽ 5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 6 അതും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്, ഈ ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് 6 ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ബട്ട് 8 വരുമ്പോൾ 6 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബട്ട് 8 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 8 ഇവിടേക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ നിർത്തിപ്പോയ ഒരു ഇൻസെർഷൻ ഡിലീഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ 1 എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ 2 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം, സപ്പോസ് ഇഫ് വി അഡ്മിറ്റ് 1 more employee ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1 more employee ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1ൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലെ ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് 1 ആക്കണം, അത് 2 ആവാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് ഈ 2 അടുത്ത ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റീഓർഗനൈസേഷൻ വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് 1 ആയിരിക്കും, അത് കറക്റ്റ് ആണ് പോയിന്റർ. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ പോയിന്റർ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക്, സെക്കൻഡ് ഈ വാല്യൂവിന്റെ പോയിന്റർ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം അത് അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരും വേറെ ബ്ലോക്കിൽ. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും, മൊത്തത്തിൽ ഒരു റീഓർഗനൈസേഷൻ വരും. ബട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്താണത് ആലോചിച്ച്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, ഒരു ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാല്യൂ അതേ ബ്ലോക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂസ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 6 കഴിഞ്ഞ 8 ആണ്, ഇപ്പോൾ 7 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ 6ന്റെ 8ന്റെ ഇടയിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴും ഈ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും, കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡെക്സ് മാറ്റേണ്ടി വരും, ഈ ബ്ലോക്കുകളും ചേഞ്ചസ് വരും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലത് എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എപ്പോഴും ഒരേ റെക്കോർഡ്സ് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ഒരേ നമ്പർ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ 2 വരുമ്പോൾ പുതിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, പുതിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വേറെ ബ്ലോക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും. അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു റെക്കോർഡും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വിൽ സീ എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം? 1 വെച്ച് 3 റെക്കോർഡും ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ, പിന്നെ 2 സ്പേസ് ബാക്കി, ഒരു സ്പേസ് ഇതാണ് ബാക്കിയുണ്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇതില് അവിടെ നമ്മൾ 2നെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. 2 വന്നതുകൊണ്ട് എത്ര 2 ഉണ്ട്? കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 2 ആണ്. ആ 2 വേറെ ബ്ലോക്കിലേക്ക്, അതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക്. പിന്നെ 3 ആയതുകൊണ്ട് വേറൊരു ബ്ലോക്ക്. 4 പക്ഷെ 3 ഒറ്റ ബ്ലോക്കിൽ ഫിൽ ആവണില്ല, അപ്പൊ അടുത്ത 3 വേറൊരു ബ്ലോക്കില്. പക്ഷെ ആ ബ്ലോക്കിൽ വി യൂസ്ഡ് ഓൺലി 1 റെക്കോർഡ്. There are 4 more remaining spaces, but this one we are not using for 4 because 4 is a different value. So we create another block for 4, or then 5, then 6. 6 ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഫിറ്റ് ആവില്ല, so we'll create 2 blocks. Then 7 ഇല്ല, 8. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസിനെയാണ് ഇവിടെയും ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടോ. 1 2 3 4 5 6 8. ബട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഓരോ പോയിന്റും വേറെ വേറെ ബ്ലോക്കിലേക്കായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു റെക്കോർഡും കൂടി 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി വീണ്ടും ഒരു റെക്കോർഡും കൂടി 1 വന്നാലോ ഈ ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത 2ന്റെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 2ന്റെ ബ്ലോക്കിൽ 2 മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റ ഫയലിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റർ, ബ്ലോക്ക് പോയിന്റർ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി വേറെ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി 1 വന്നാൽ വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതിലാണ് 1 ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ബ്ലോക്ക് പോയിന്റർ അങ്ങോട്ട് അയക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എത്ര 1 ഉണ്ടെങ്കിലും 1 സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ എൻഡിലെത്തി. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് പോയിന്റർ നോക്കാൻ, നള്ളാണെങ്കിൽ 1 വേറെ ഒറ്റ ബ്ലോക്കിലും ഇല്ല, നള്ളല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവുക. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനിയും 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ
ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 3ന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 3 ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഫിറ്റ് ആവണില്ല, 4 3 മാത്രമേ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ എന്തുണ്ടായി, 5ാമത്തെ 3 അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിന്റർ. അതേസമയം 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് പോയിന്റർ ഇല്ല. അതാണ് പോയിന്ററുകൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം. പോയിന്ററുകൾ കണക്ട് ചെയ്തത് ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള ബ്ലോക്കുകൾ മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ഈ എല്ലാ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. ഒരു ബ്ലോക്കിൽ 2 ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ്, അത് 2 ഡിഫറെന്റ്, നമ്മൾ ഏത് വെച്ചാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണത് അതിന്റെ 2 ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പൊ ഇതും നോൺ ഡെൻസ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇത്രയധികം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത്രയും എൻട്രീസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സിലില്ല. ആകെ 7 എൻട്രീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റെക്കോർഡ്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി 1 2 3 4 5 5 + 4 9 10 12 16 20 21 24 റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് പോയിന്റർ ഇല്ല. ഇവിടെ ആകെ 7 പോയിന്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പോയിന്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു നോൺ ഡെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാഴ്സ് ഇൻഡെക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സും ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സും മനസ്സിലാക്കിയാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് രണ്ടും ഓർഡേഡ് ഫയൽസിലാണ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏത് ഡാറ്റ ഫയൽ ഓർഡേഡ് ആണ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ആൻ ഓർഡേഡ് ഫയൽ. ബട്ട് ആ ഓർഡറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫയല് ഏത് എങ്കിലും ഒരു കീ വാല്യൂ വെച്ച്, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കീ, പ്രൈമറി കീ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് കീ വെച്ചായിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതേസമയം ക്ലസ്റ്റർ ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഫയൽ ഓർഡർ ചെയ്തത് നോൺ കീ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഒരു ഫയൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സും ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സും രണ്ടും കൂടി ഒരേ സമയം പറ്റില്ല. കാരണം ഫയൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫയൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നോൺ കീ വാല്യൂ വെച്ചാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഫയലിനെ വീണ്ടും കീ വാല്യൂ വെച്ച് ഓർഡർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു ഫയൽ ഒരു രീതിയിലല്ലേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ഫയലിന് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സും ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സും രണ്ടും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ ഹാവ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് 1 പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ഓർ 1 ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഒരു ഫയലിന് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സും ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സും പോസിബിൾ അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഒരു ഫയലിന് ഒരേ സമയം പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സും സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സും ഉണ്ടാവാം, ഒന്നിലധികം സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവാം. സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുന്നത്. സിമിലർലി ഒരു ഫയലിന് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സും ഒന്നിലധികം സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സുകളും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് കാണാം. അടുത്തതാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ്. സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മീൻസ് ഓഫ് ആക്സസിങ് എ ഫയൽ. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റർ ആക്സസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ഫയലിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ ഫീൽഡ് വെച്ച് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നെയിം വെച്ചാണ് അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നെയിം വെച്ച് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ, ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനേ എളുപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടില്ല. മാർക്ക് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ലീനിയർ സെർച്ച് എന്തെങ്കിലും ആ ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യണം. കാരണം നെയിം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും പല ഫീൽഡ്സും വെച്ചും ഈ ഫയലിനെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ എത്ര പേരുണ്ട്, അങ്ങനെയായിരിക്കും കാണേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ 8 above CGPA ഉള്ളത് എത്ര പേർക്കുണ്ട്, അവരുടെ പേര് ലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ക്രെഡിറ്റ്, ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് കുറവുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് 10ൽ കുറവുള്ള ലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ പല ക്വറീസും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ SQL ഏതാണ് ക്വറി എഴുതണേ, നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്, അതിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ പല ഫീൽഡായിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ KTU എക്സാം നടത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എവിടെയാണ് ഒരു റെസിഡൻസ്, അതിനടുത്തുള്ള കോളേജിൽ സെന്റർ കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
അതിൽ പിൻകോഡ് വെച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിനെ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നെയിം വെച്ച് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വെച്ച് മാത്രം ആക്സസ് ആയ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വെച്ചുള്ള ആക്സസ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും, മറ്റ് ആക്സസുകളൊന്നും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രൈമറി ആക്സസ് ഏതാണ്, പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സോ വഴി, അതായത് ഓർഡർ ചെയ്ത ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൂടാതെ എക്സ്ട്രാ സെക്കൻഡറി മീൻസ് ഓഫ് ആക്സസിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ്. ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും, അപ്പം അതിനെ കൂടാതെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കാം. ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തും ഉണ്ടാവാം, ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു റിലേഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കീസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ പ്രൈമറി കീ ആക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസിനാവാം. കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം യുണീക്ക് വാല്യൂ ഇൻ എവരി റെക്കോർഡ്, ഓർ എ നോൺ കീ. നോൺ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ലെവൽ ഓർഡേഡ് ഇൻഡെക്സുകളാണ്. സിംഗിൾ ലെവൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സിംഗിൾ ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം, ഓർഡേഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. കാരണം ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ എപ്പോഴും ഓർഡേഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഏത് ഫീൽഡിനെ വെച്ചായാലും ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യും. രണ്ട് ഫീൽഡാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒന്നാമത്തെ ഫീൽഡ് ഏത് ഫീൽഡിലേക്കാണോ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഏത് ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്താണോ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു നോൺ ഓർഡറിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഫയല്. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ ഡാറ്റ ഫയലിൽ ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫീൽഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർഡ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോബ് അതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. We will see example in the next slide. അപ്പോൾ നോൺ ഓർഡറിംഗ് ഫീൽഡ്, ഡാറ്റ ഫയലിലെ നോൺ ഓർഡറിംഗ് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ബ്ലോക്ക് പോയിന്റർ ആവാം. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക റെക്കോർഡ് പോയിന്ററും പോസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണാൻ മനസ്സിലാവും, ബ്ലോക്കിലേക്ക് മാത്രം പോയിന്റ്, റെക്കോർഡിലേക്കും പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്, ദെയർ ക്യാൻ ബി മെനി സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സസ്. അതായത് ഓരോ ഫീൽഡ് അനുസരിച്ചും വേറെ വേറെ ഇൻഡെക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതേസമയം പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സും ക്ലസ്റ്റർ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. അതും ഒരു ഫയലിന് പ്രൈമറിയും ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും കൂടി സെയിം ടൈമിൽ പോസിബിൾ അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡ്സ് വൺ എൻട്രി ഫോർ ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡെൻസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് റെക്കോർഡിലേക്ക് ആയിട്ടും ചെയ്യാം, നോൺ ഡെൻസ് ആയിട്ടും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫീൽഡ്, ഇപ്പൊ ഇതായിരുന്നു പ്രൈമറി ഫീൽഡ്, അത് വെച്ചാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അത് ഏതാന്ന് നമുക്ക് ഡസൻ മാറ്റർ. സെക്കൻഡറി ഫീൽഡ്, അപ്പൊ അവിടുത്തെ വാല്യൂസ് നോക്കാം, 9, 5, 13, 8, 6, 15, 7. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊരു കീ ആണ്. സോറി, ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു കീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൽ എന്താ വേണ്ടത്, ഇൻഡെക്സിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും വേണം. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ എല്ലാ വാല്യൂസും, ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇൻഡെക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5 അപ് ടു 24 ആണ്. അത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി പോയിന്റർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 എവിടെയാണ്, 1 നമ്മൾ നോക്കി, 1 ഉള്ളത് ഈ ബ്ലോക്കിലാണ്. അപ്പോൾ 1ന്റെ പോയിന്റർ ആ ബ്ലോക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് കൊടുത്തത്, റെക്കോർഡിലേക്കല്ല, ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ 2ന്റെ പോയിന്റർ, 2 ഉള്ളത് ഈ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലാണ്. അപ്പോൾ 2ന്റെ പോയിന്റർ, 3 ഉള്ളത് ഈ ബ്ലോക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പോയിന്ററുകൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഡെൻസ് ആണോ, ഡെൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, എല്ലാ വാല്യൂസിനും, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്, അത്ര എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 24 റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ബ്ലോക്സ്, 6 × 4 24 റെക്കോർഡ്സ്. ഇവിടെ 24 എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം we cannot avoid this block. That is because ഇതൊരു ഓർഡറിലല്ല, 9, 5, 3, 8 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഡറിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ബ്ലോക്ക് ആങ്കറും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പറാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ഫീൽഡ്. നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സിന് എടുത്ത പോലെയുള്ള ഒരു ഫയലാണ്. ബട്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ വിൽ ബി റിപ്പീറ്റിംഗ് 3. So 3 comes many times, 1 2 3 4 5 times 3 വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ 5, then 5, then 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ ഷുഡ് ബി ഓർഡേഡ് ഫയൽ. ഇൻഡെക്സ് ഫയലുകൾ 1 2 3 4 5 6 8. ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 1 2 3 4 5 6 8. ഇവിടെ when we analyze this we'll get 1 2 3 4 5 6 8. അപ്പോൾ there are many departments which has 1. So what we are doing is we'll create a block of record pointers. അപ്പോൾ 1 ഉള്ള റെക്കോർഡ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടേക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയിന്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 1 ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ, പിന്നെ 1 ഉള്ളത് തേർഡ് ബ്ലോക്കിൽ, പിന്നെ 1 ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ബ്ലോക്കിൽ. സിമിലർലി 2 ഉള്ളത് എല്ലാത്തിനും പോയിന്റേഴ്സ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിൽ ഡെൻസ് ആയിട്ടല്ല, കാരണം വിൽ ഹാവ് ഓൺലി എൻട്രി. ബട്ട് ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഡെൻസ്, ബട്ട് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഡെൻസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം വി ഹാവ് എൻട്രീസ് ഫോർ പോയിന്റേഴ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഫീൽഡ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് നോൺ കീ വാല്യൂ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് കീ വാല്യൂ. This is secondary index with key value. This is secondary index with non-key value. Now we have discussed about primary index, clustering index and secondary index. This is a summary of properties of these index types. Primary index എത്ര എൻട്രീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ. ഡാറ്റ ഫയൽ എത്ര ബ്ലോക്ക്, ഓരോ ബ്ലോക്കിനാണ് ഓരോ എൻട്രി. അത് നോൺ ഡെൻസ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് ആങ്കറിംഗ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് എൻട്രി. ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ് വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് ഒരെണ്ണം വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ number of distinct index field value, and that is also non-dense. Block anchoring ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. Then secondary index രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. Secondary index based on key and secondary index based on non-key. അപ്പോൾ secondary index based on key ആകുമ്പോൾ number of records ഡാറ്റ ഫയലിൽ എത്രയുണ്ട് അത്രയും തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഡെൻസ്. അതിൽ ആങ്കറിംഗ് ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിനെ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോൺ കീ വാല്യൂ. സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോൺ കീ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ എയ്തർ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ്. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകില്ല. അപ്പോൾ ഡെൻസ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഡെൻസ് ആവാം. നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഡെൻസ് ആയിട്ടാണ്. അവിടെയും ബ്ലോക്ക് ആങ്കറിംഗ് ഇല്ല. ഇതാണ് ഒരു സമ്മറി. ഇതിന് മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും. ഇൻഡെക്സിനും ബേസും ഫയൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ബേസുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് സിംഗിൾ ലെവൽ ഇൻഡെക്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടി ലെവലായിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സിംഗ് മെത്തേഡ് ബി ട്രീ ആൻഡ് ബി പ്ലസ് ട്രീ ആണ് അടുത്തായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ ദെൻ, താങ്ക് യു.